गारे सुबुनी खंजणी भजन डीजे ताले ताले नाचे ही मन। बर्थडे रे जन्मदिन रे आम आ पोड़ पिठा काटुना बर्तमान केक चलती केक कटा होची। ओनानी ओ हो ओनानी ए सेदिनर कथा को मने पका मने पका सेदिनर कथा को सेदिन आपन माने खुशी तो बहुत खुशी थैंक यू। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम हजि जाउथबा लोकवाद्य बा पुराणा वाद्ययंत्र उपरे किसी आलोचना करबा। आज आम सांगरे अछंदी बापी भाई से होचंदी पुराणा वाद्यर गोटे खोजक। चलो आम स्वागत करबा बापी भाई को। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई केमिति अछंदी? भल अछि भाई जो कलाटा को आज चाहे बंचेकी रखिछंदी जो माने बहुत पुराणा वाद्ययंत्र कलाटा को आपण आज चाहे माने बंचेकी रखिछंदी यार निर्दिष्ट कारण कौन? कहीं आप बहुत कम बयस माने यही बयस आप बहुत किसी भाभी बहुत किसी माने रखी जंत्र को विषय ठीक कहते डिटेल रे। नमस्कार दर्शक बंधु मु बापी महापात्र घर आमर खोर्धा जिला मल्लीपत्र ग्राम रे कंटाबाड़ पंचायत छोटिया गाँटी छोटिया गाँव रे छोट परिवार भितर जन्म पिला बेलू मोर ये वाद्ययंत्र प्रति गोटे आग्रह थिला। मो जेजे जड़े भल मृदंग वादक थिले। अच्छा पिला बेलू पाठ पढ़ा समय ये जो जिनस बजेवा शैली हो कि गायबा शैली हो ये गांधर्व विद्या भगवान आशीर्वाद बड़ मान आशीर्वाद न रही सब किसी हो पारे। तो स्कूल कैरियर पढ़ला बेलू मोर ये गायबा बजेबार कलाटा मो सहित थिला। सार भी जानी सार भी मते बहुत आग्रह करती केमती बजा शिशु मेला हो मु शिशु मेला पार्टिसिपेट करची बजेबा गायबारे। तो बापा एवं मो जेजे एप्रति मत बहुत साहाय्य करती। बापा मत शिखाती जेजे भी मोर शिखाती मत पिला बेलू मोर आग्रह थिला केमती एटा को मु बजेबी शिखिबी जेजों ठारू ये वाद्यटा मु शिखी। सी समय जन भल मृदंग वादक थे। पाला कला पाला एक स्वतंत्र कला आप जानी श्रवण कर जिनस बहुत थाए श्राव्य कला बोली पाला को कहती। जेजे आमर पाला कलाकार जड़े पालार मृदंग वादक थे। मो बाबा भी होती जड़े पाला गायक रत्नाकर महापात्र सी जड़े पाला गायक। तो ये पाला कलाटा आम परिवार रे बहुत आगुरी पुराणा ओडिशा रे भल से जाने समस्ते दाढ़िया गायक कले समस्ते जानवे। जो स्कूल मु आसे पिला मान सहित सांग मान सहित खेले मो जेजे मत पार्टी करती आ सेठी कौन जाई खेलुचु तो खेलना घरे थुआई खेलना हूँ मृदंग। तो मृदंग बजे तू मृदंग सहित जाई खेले ताकू प्रैक्टिस कर जदि बजे ते आस। बेसिकली कहया गले आपण जेजे बापा होसन टीचर आपण जेजे बापा मोर टीचर। तो जिते सांग साथी मान खेले मु खेला न खेली मृदंग आसिक बजाए। तो गाँव में जो भागवत हुए मंदिर रे त्रिनाथ मेला हुए सेठी जाइए मत सब मु जो वाद्ययंत्र कान पड़े मुझे पलाए मुझे जाए जो डबारे फास्ट मु डबारे बजेली। अच्छा हाँ डबारे गोटे खंजणी मो जेजे फास्ट मंदिर गला मत खंजणी फास्ट सी धरले मोर आद्य प्रारंभ हूँ मो खंजणी खंजणी रू आरंभ तापर मृदंग को गति कली। मृदंग बजला पढ़ापढ़ी पर मेट्रिक पर भुवनेश्वर आसिकी राजधानी कला संसद से तबला रे जॉइन कली। तबला मोर द्वारा हेलानी कारण मृदंग मु जेहेतु पिला बजे तबला हेनी कारण मृदंग सब फिटा तबलाटा चापी हाथ रब मृदंगटा फिटा है बाजे। टिटन भाई तापस दास जड़े भल म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा टिटन भाई मत कहते बंचू ढोलक धरिकी बस मुझे सहित बहुत गुड़े ड्रामा प्रोग्राम करी ढोलक रे जाइए बहुत गुड़े मत टिटन भाई शिखई विषय ढोलक केमती बजा जाए केमती ढोलक बजेली। किंतु मुख्य है मोर हजि जाऊा जो लोकवाद्य एगुड़ा केमती साइदिक रखी आपणकर जो एकतारा धुड़की खंजणी दासकाठी मेघा गोधी चमड़े गोटे बड़ जिनस आच्छादित चमड़े थी से मेघा कहती।
ପଖୌଜ ମର୍ଦ୍ଦଳ ମୃଦଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଇତିକି ବଂଶୀ ଘରେ ସାଇତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବଜେଇ ବି ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳା ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଆଧୁନିକ ଟାଇମ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଆପଣ ସେ ପୁରୁଣା ପୁରାତନ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମୋ ଝିଅ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସେ କହିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ଧୁଡ଼କି ବୋଲି। ହଁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାଣିନି। ଜାଣିନି ଇଏ ଡିଜେ ଜମାନାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିଜେ ବାଜିଲାଣି, ଏଇ ଡିଜେ ଜମାନାରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେହି ଜାଣିବେନି। ତ ଭାଗବତ ଘରେ ଯେମିତି ଭାଗବତ ପୋଥି ଆଉ ନାହିଁ, ଭାଗବତ ଘର ଆଜିକାଲି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହେଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ତାସ ଧରିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯଦି କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ଥିବ ଟିକେ ପୋଥି ଥିବ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାଆ ମାନେ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୁଲ ପାଣି ଦେଉଥିବେ କି ଧୂପକାଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲାଉଥିବେ। ଭାଗବତ ଘରେ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଆଉ ଶୁଭୁନି। ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଗାଁରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଗଡ଼ୁନି, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବି ନାହିଁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାୱାର ଟିଲର ଏସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଁରେ କାହା ବାଡ଼ିରେ ବି ଆଉ ପାଳ ଗଦା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନା, ଆଉ ସେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋଠ ସେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ହଜିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସାଇତିକି ରଖିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଏରା ଧୁଡ଼କି, ଇଏ ଖଞ୍ଜଣି, ଇଏ କେନ୍ଦେରା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଜାନୁ ଘୁଣ୍ଟି କେନ୍ଦେରା ବଜେଇକି ଆସନ୍ତି, ଭଜୁକିନା ରାମ ରାମରେ ଗୀତ ସେ ଆଉ ତ ସେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ହଜିଗଲେଣି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ କଳା ଅଛି? ଗୀତ ଗାଏ, ବାଦ୍ୟ ବଜାଏ, ଅଭିନୟ ବି କରେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 12-15 ବର୍ଷ ମୁଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକରେ ବୁଲିଛି। ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ। ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଜାଗା ବୁଲିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଣିଛି। ଅଭିନୟର କେମିତି କରନ୍ତି ସେଇ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକରୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ହେଉ ବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ହେଉ, ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ମୁଁ ନାଟକ କରିଛି। ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ବି, ଯାତ୍ରା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା କିଛି ଗୀତ ଅଛି? ଗୀତ ହଁ, ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ମୋତେ ବାବା ବି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଟିକେ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଧୁଡ଼କି ମାଧ୍ୟମରେ ପଦୁଟିଏ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୁଡ଼କି, ଧୁଡ଼କା ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, କେହି ବି ୟାକୁ ଘୁଡ଼କି ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। ଆକୁ ଏମିତି ନାଁ ଦେବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ, ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ, ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼, ଆଜ୍ଞା, ବୋଲଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଥିଲେ ସଦାଶିବ ମହାରଣା, ସିଏ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପୁରୁଣା ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ସବୁ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ। ସେଇ ଧୁଡ଼କି ମାଧ୍ୟମରେ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତକୁ ଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମ ସାନ ବଡ଼ ଧୁଡ଼କା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଭାଇ, ସେ ବି ବଜାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି କିଆ କାଠରେ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା, କିଆ ଗଛ, କିଆ କାଠ, ଏଇଟା ତନ୍ତ ଲାଗିଛି, ଏ କାଠି, ଇଏ ଝୁମକା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ, ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖିଲା ଟାକୁଆ, ଖାଲି ନଖରେ ବଜେଇ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା, କେହି ବି ତାକୁ ଗିଟାରର କ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ, ତାର ଟିକେ ଧୁନ୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର ଅଧା ପାର୍ଟ। ହଁ, ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଟାକୁଆଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ହଜିଗଲାଣି, ହଜିଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଆମେ ବାୟା ତା ପାଇଁ ପରା, ହଜିଗଲାଣି, ହଜିଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ହଜିଗଲାଣି, ହଜିଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ଆମେ
ବାଇଆତା ପାଇଁ ପରା ହଜି ଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ହଜି ଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଗାଁରେ ଶୁଭୁନି ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଡିଜେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚେ ମନ ଗାଁରେ ଶୁଭୁନି ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଡିଜେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚେ ମନ ଗଛ କାଟି ସବୁ ପଦା କରିଲେଣି ଗଛ କାଟି ସବୁ ପଦା କରିଲେଣି କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁଠି ହେଲାଣି ହଜି ଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି ଆମେ ବାଇଆତା ପାଇଁ ପରା ହଜି ଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ହଜି ଗଲାଣି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ନିଜ ଲେଖା ଏମିତି ଲେଖିବାର ମାନେ କିଛି ଭାବିକି ହିଁ ଲେଖିଥିବେ? ଭାବିକି ଏତେ ଭଲ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବାର୍ଥଡେରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା କାଟୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଚାଲିଛି, କେକ୍ କଟା ହେଉଛି, ଘରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇକି ଜନ୍ମଦିନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିଗଲେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଆମେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ମଧ୍ୟରେ ମହମବତୀକି ଫୁଙ୍କିକି ଲିଭଉଛନ୍ତି। ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଜିନିଷ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, କେମିତି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ପୁଣି ଫେରୁ ଆମେ ସାଇତିକି ରଖିବା। କିଛି ହେଲେ କାନରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ବିଭୁଙ୍କ କଥା। ମୋତେ ସେ ଡିଜେ ଲାଇନଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଡିଜେ ଲାଇନ ସେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଶୁଭୁନି ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ ଡିଜେ ତାଳେ ତାଳେ ନାଚେ ମନ। ଡିଜେରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛେ, ଆଉ ଖଞ୍ଜଣି ଶୁଭୁନି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆଉ ଗାଁରେ ଶୁଭୁନି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ କଳାଟାକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକବାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି କେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ କିଛି କରିଛନ୍ତି ୟା କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ବା ଲୋକବାଦ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଧୁଡ଼କି ହେଉ ବା କେନ୍ଦରା ହେଉ ବା ଏକତାରା ହେଉ ବା ମୃଦଙ୍ଗ ହେଉ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବା ପରେ ପାଲା ବି ଯାଇଛି, ପାଲା ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଗାୟକଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ମିହିର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭଲ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଲାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଜାଗା ପାଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ହେଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜାଗା। ତ ପାଲାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, ମଝିରେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ମୁଁ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପାଲା ବନ୍ଦ କରିବା ଭିତରେ ଆମର ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଡାକେ, ଜିତୁ ସାର୍। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ତ ସବୁ ବଜେଇ ଜାଣିଛ, ଏଇ ଜିନିଷ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ସେଠି ଲେବୁଲ୍କୁ, ଫାଷ୍ଟ ତୁମ ବ୍ଲକ୍, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ତୁମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୃଦଙ୍ଗମ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୃଦଙ୍ଗ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି, ବ୍ଲକ୍, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ମୋତେ ପଠେଇଲେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍କୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି 3 ଦିନ ରହିଥିଲି। ସେତେ ସବୁ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, 2 ବର୍ଷ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ। ଟଚ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୃଦଙ୍ଗର ଟଚ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଫିଙ୍ଗରିଂ ନଥିଲା ସେତେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ହେବି କି ହେବିନି, ଛାଡ଼ ହଉ ନ ହଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ବଡ଼ କଥା। ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ତ ସେ ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବା, କେତେ ଲୋକ ସେଥିରେ ମିଶିବା। ମୁଁ ସେ ପୁରୀ ଗଲି, ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ରୁମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ରହିଲୁ। 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ବାଦକ ଆସିଥିଲେ, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକ, ଏଜ୍ 35ରୁ କମ୍। ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଗଲି, 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବଜାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ,
मुझे 8 मिनिट समय बजेली मुख्य कथा हूँ मुझे गोटे सत कथा कहूँ ये प्रथम खोर्धा जिला डाकिदेले तारेश्वर महापात्र खोर्धा जिला मु चेयर बसी मो आई कार्डटा पड़ी खोर्धा जिला तारेश्वर महापात्र खोर्धा डिस्ट्रिक्ट बोली डाकिदेले मु सब भावे ओपनिंग बैट्समैन के जीवनी मो आई कार्डटा को लुचेक एमती बस पड़ी प्रथम डाकिदेले ना प्रथम मुझे जीविनी लुचिक रही डाकिले 3 थर डाकिले कहीं शुणिले खोर्धा जिला नहांती तापर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट डाकिले पिला गले एमती ही 15-17 जन खंडे पिला पड़े मुझे पछपड़ बुलिकी जाकि जी नंबरिंग करके छाड़ुले पाखक गली बड़ बड़ गुरुदेव मैंने बस जज हो पाक जाइब कि मुझे पहुँचली से पाखे कहली सार मोर एपटे टाउन हॉल रे फोक सॉन्ग चलता मुझ डिस्ट्रिक्ट तरफ फोक वाद्य बजाऊली तेणुक मुझे लेट हो गला आसवाई मुझे मिछ कही ये दर्शक मैंने आगे कहूँ सत कथा मुझे मिछ कही मुझे शो चलता कि मुझे प्रथम जीविनी मुझे देखी कौन केमी हो ठीक अच्छे तुम पचर बजेब ए बजे पारनी सर टी हेल्प करूँ मुझे तो प्रथम थी ना ठीक अच्छे बस ट्राए करुँ पचर जा पुणी बसली तापर मत सार डाकिदेले 17 जन बजे सारापर मुझे 18 नंबर जगह बजेबा गली 15-17 जनकर बाद्य देखी केमती कौन बजाऊँ मुझे सीधा गली से 8 मिनिट समय माँ बरुणई आम आराध्य देवी खोर्धार बरुणई की प्रणाम करी मो ग्राम देवती माँ ठाकुराणी की प्रणाम करी मृदंग बजेली बजे सारापर से देखिली सब बड़ बड़ मृदंग संबलपुर बौद्ध कलाहांडी एपट सब बड़ मृदंग आप जानते सी सब आणिक आस सोनपुर मुझे कहली मुझे छोट मृदंग नहीं जाइए मो मृदंग भी न थाए जेहेतु मुझे पार्लर छाड़ी देती गाँव आउ जनकर मृदंग मागिकी नहीं मुझे तार सुट से ठीक नाला भगवान आशीर्वाद बजेक आसली मुझे मुझे किसी हेबिनी घर को पड़े आसली कारण जो 30 जिलूर 30 जन बादक आसे हेबी घरे आसी पहुँची परदिन मो पाक फोन आसला जे बापी तुम्हें द्वितीय स्थान अधिकार कर विश्वास करें मुझे बहुत खुशी से भगवान आशीर्वाद गली सांगे सांगे जाकि पहुँचली मुझे दिन पुरस्कार से जो ट्रॉफी एवं से गवर्नमेंटर चेक जोटा संस्कृति विभाग मत देते मुझे आणिक आसली दुख रहीगला एति मो जेजे से मो पाखे ना अच्छा मो बड़ दुख सबुठू मो जेजे मत जी जदि जेजे था से बहुत गुड़े खुशी होता था ये जिनस देखा जेजे ना मो नाती आज द्वितीय स्थान अधिकार कर सी देखिपारे यहाँ गोटे मो टीचर हाँ मत बहुत जेजे भल पाते से जिनसा जेजे मोर देखिपारे से मो जीवन गोटे बड़ इवेंट मुझे लोकों पाखे बड़ बड़ गुरुदेव मैंने बस पाखे मृदंग बजे 8 मिनिट समय मु द्वितीय स्थान स्थान दरकार नहीं बजेबाटा हूँ मुख्य कथा लोक माने सेटा हूँ मोर सब बड़ आम दर्शक बंधु देखिपारे ना नहीं निश्चित भाव में तो टिके देखा किसी से स्मृतिटा टिके देखा पुणी से मृदंग मध्यम देखा आज्ञा आज्ञा हे घरे मानव कुणिया हो आमे सरबे अढ़े दिनिया ए घरे मानव कुणिया हो आमे सरबे अढ़े दिनिया भाई ए घरे मानव कुणिया भाई ए घरे मानव कुणिया हो आमे सरबे अढ़े दिनिया हो आमे सरबे अढ़े दिनिया ए घरे मानव कुणिया हो आमे ए घरे मानव कुणिया आकाश आमर छपर मोर तो आमर दुआर बसा घर खंडी
ବିଭୁଙ୍କ କୋଠରୀ ବସା ଘର ଖଣ୍ଡି ବିଭୁଙ୍କ କୋଠରୀ ସେଇ ଘରେ ଆମେ ବୁଲିଆ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ହୋ ଆମେ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ହୋ ଆମେ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ହୋ ଆମେ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଭାଇ ମୃଦଙ୍ଗ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଜେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣ ବାଜା ବଜାନ୍ତି? ଦାସକାଠି ଦାସକାଠିର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ ତାର? ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ତାର ଥାଏ ତାର ଦାସକାଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କଳା, ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ କଳାକାର ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ଏଥିରେ ତାର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି, ଶିଶୁ କାଠ ଦାସକାଠି। ଗାୟକ ଧରିଥାନ୍ତି 2 ଆଉ ଯିଏ ପାଳିଆ କର୍ମୀ ଥାନ୍ତି ସେ ଏଇ ଗୋଟେ ଧରିଥାନ୍ତି। ତ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠି ହିଁ କଥା କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଆମର ପାଟି କହିବ ତାହା କାଠି କହିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଧା ତେରେକେଟେ ଧା ଧା ତେରେକେଟେ ଧା 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 ତେରେକେଟେ ତା ତେରେକେଟେ धा धा तेरेकेटे ता तेरेकेटे धा किट ना किट तेरेकेटे धा किट ना किट तेरेकेटे धा किट ता तेरेकेटे ता तेरेकेटे ता तेरेकेटे ता तेरेकेटे ता धाई तेरेकेटे ता तेरेकेटे ता तेरेकेटे ता दादा दिन धा किट ना किट। ये होची ता जिनस यार बजेवार शैली ये होची दासकाठी। ये जिनस प्राय आजिकल हजिगलानी गंजाम जिले में प्राय दासकाठी कला आमर सेपटे बहुत आज्ञा 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 ओडिशार सबु जिला प्राय गंजाम जिला तले प्रभुंकर भक्त आपण सबुदिन देखिथिबे दुआर दुआरे चिता पकईकि झोटी माँ मैंने करेंगे कोटी मुंडिया से प्रभु एथिरे हमहु कि सुनै पारिबे निश्चित भाव आज्ञा। प्रकृति संतान अटु आम्भे माने प्रकृति आमर माँ प्रकृति संतान अटु आम्भे माने प्रकृति आमर माँ सबुठी प्रकृति भरी रही अछि सबुठी प्रकृति भरी रही अछि सहर हेउ बागा आम सहर हेउ बागा प्रकृति प्रकृति संतान अटु आम्भे माने प्रकृति आमर माँ समस्त जीवन एथिरे तिष्ठित समस्त जीवन एथिरे तिष्ठित एहा बिना असंभव असहाय होई नेले प्रतिशोध सबु विध्वंस होइब सबु विध्वंस होइब एठी सबु विध्वंस होइब। बहुत बढ़िया बहुत एटा को काठ रे जी कहथिले? एटा शिशु काठ आउ कौन कौन आपण पाखे आउ वाद्ययंत्र अच्छे बजाते किसी? वाद्ययंत्र बहुत गुड़े अच्छी से सब घरे अच्छी आपणकर स्टूडियो को सब आसीपार ना अल्प किछिटा आसी जमी केन्दरा हो खंजणी हो आम पाखे अच्छी सेगुड़ा भी दर्शक मान पाखे आम शुणी पार। तो केन्द्रटा टे बजे शुणा दर्शक मान निश्चित भाव एटा कौन भाई एटा जो लगौछ एटा केन्दर रे एटा झुनाटा मुझे एक्चुअली घोड़ार लांजर यहाँ तैयारी करा जाए। अच्छा तो घोड़ार लांज आम तो पाइबानी ताल गछ तालर जो बाहुंगाटा अच्छी तार बाहर करके जो सूता आकार बनाई घषिले तार अठा अंशटा रहा तेणु झुनाटा घषिक बजेले ता धुनटा ठीक आसो। अच्छा बाई मन मिछे पूजू बाई मन मिछे पूजू पत्थरटाकू बाई मन मिछे पूजू पत्थरटाकू आहा बोली कहिब कि आहा बोली कहिब कि आहा बोली कहिब कि आहा बोली कहिब कि
ଯେତେ ପରଚିଲେ ତୁହି ଭୋଗ ତାହାକୁ ବାଇ ମନ ମିଛେ ପୂଜୁ ପଥରଟାକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ପୂଜା ଫୁଲ ପଥର କି ବୁଝେ ମୂଲ ଯେତେ ଦେଲେ ପୂଜା ଫୁଲ ପଥର କି ବୁଝେ ମୂଲ ପାଟି ଫିଟା ଦିଅ ଛାଡ଼ି ତୁ ଆଦରିଛୁ ଜଡ଼ଟାକୁ ବାଇ ମନ ମିଛେ ପୂଜୁ ପଥରଟାକୁ। এটা ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଛି, ବାବା ବି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଏହାର ମିନିଂ କ'ଣ? ବାଇମନ ମିଛେ ପୂଜୁ ପଥରଟାକୁ। ବାଇମନ ତୁ ମିଛରେ ପଥରଟାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆହା ବୋଲି କହିବ କି ତୁ ଯେତେ ପରସି ଦେଲେ ଭୋଗ ତାହାକୁ, ଯେତେ ପରସି ଦେ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପଣା ଅମୃତ କ୍ଷୀର ସର ଯେତେ ପରସି ଦେ, ଆହା ବୋଲି କହିବ? ଆହା ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ କହିବେ। ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା' ଆହା ବୋଲି କହିବେ ମୋ ପୁଅର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଖାଇନି। ସେ ପିତାମାତା କହିବେ ଆହା ମୋ ପୁଅଟେ ଖାଇନି, ମୋ ପୁଅ ବଜାରରୁ ଆସିଲା କି ବାହାରୁ ଆସିଲା ଆଟି କ'ଣ ଖାଇଦେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବନି ଖା ବୋଲି, ମା' କହିବ ମୋ ପୁଅଟି କେତେବେଳେ ଆସିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ମାତା। ଯେତେ ଦେଲେ ପୂଜା ଫୁଲ, ଯେତେ ପୂଜା ଫୁଲ ଦେ, ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଯିଏ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଦେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଛେ, 5 ଲିଟର 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛେ। ବାପା ଯଦି କହିବ ବାପା ଟିକେ ଆଜି ରୁଟି କରିବୁ କି କ୍ଷୀର ଚା ଟିକେ କରେ, ନା ସଜ ପଖାଳ ଖାଇଦିଅ, ଅଟା ନାହିଁ ଘରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜିକାଲି 2024 ମସିହା ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ ଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ବାଦ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ଟିକେ? ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକବାଦ୍ୟ ଲୋକକଳା, ଡିଜେ ଜମାନାରେ ସବୁ ହଜିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। କିଛି କିଛି ରଖିଛି ସାଇତିକି, ଯେମିତି ଖଞ୍ଜଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆଣି ହେଇନି, ଖଞ୍ଜଣି ଅଛି, ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇବା ଖଞ୍ଜଣି ଗୋଟେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ଖଞ୍ଜଣି। ୟାର ବାଦନ ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଦୁଇ ହାତର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଜାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବଜାଉ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରେ ଧା ବାଜିବ, ଏଇଥିରେ ତା ବାଜିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତବଲାରେ ଯେମିତି କହୁଛେ ତେରେକେଟେ, ମୃଦଙ୍ଗରେ ତରଗଡ଼, ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ବାଜିବ। ଧା ତାରଗଡ଼ ତା ତାରଗଡ଼ ତା, ଧା ତାରଗଡ଼ ତା ତାରଗଡ଼ ତା, ଦିନ ଦାଗଡ଼ି ଦା ଦି ଦା ତା, ଦିନ ଦାଗଡ଼ି ଦା ଦି ଦା ତାରଗଡ଼, ଦିନ ଦାଗଡ଼ି ଦା ଦି ଦା ତାରଗଡ଼, ଧା ତାରଗଡ଼ ତା ତାରଗଡ଼, ଦେଇ ଦେଇ ତାରଗଡ଼ ତା ତାରଗଡ଼, ଧା ତାରଗଡ଼ ତା ତାରଗଡ଼, ଦି ଦାଗଡ଼ି ଦି ଦା ତାରଗଡ଼ ତା। କରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରି ଆସ, ମୋ ଚିତ ଚାତକେ ପ୍ରଭୁ ନ କର ନିରାଶ। କରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରି ଆସ, କରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରି ଆସ, ମୋ ଚିତ ଚାତକେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଚିତ ଚାତକେ ପ୍ରଭୁ ନ କର ନିରାଶ। କରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରି ଆସ, କରମଳା କଳା ମେଘ ଝରି ଝରି ଆସ। এটা ବି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ନିଜେ ଲେଖା ନୁହଁ, ଭଜନ କରମଳା, ଇଏ କରମଳା ମଠର ଭଜନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଇଏ ଖଞ୍ଜଣି ୟାର, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୃଦଙ୍ଗରେ ମୋର ବାଉଁଆ, ଆଚ୍ଛା, ଖଞ୍ଜଣି ମୁଁ ଡାହାଣୁଆ। ଖଞ୍ଜଣି ଦୁଇ ହାତରେ ବୋଧେ ବଜେଇ ହେବ ଯେମିତି, ହଁ ଯେମିତି ମୃଦଙ୍ଗ, ମୃଦଙ୍ଗ ଡାହାଣ ବଜେଇ ହେବନି, ଖଞ୍ଜଣି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ହାତରେ ବଜେଇ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ବଜେଇ ପାରିବେ ନା ଲୋକମାନେ ବି ବଜାଉଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ହାତରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ବାଁ ହାତରେ ବଜାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଦୁଇ ହାତରେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଥକା ମନ ଚାଲ ଜୀବନ ବଉଳ, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଜୀବନ ବଉଳ, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଶଙ୍ଖ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଲୋ ବଉଳ,
ଶଙ୍କନା ବିମଣ୍ଡଳରେ ଲୋ ବଉଳ ବେନିନେ ତ ପ୍ରକାଳି ବାଲ ବଉଳ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବାଲ ବଉଳ ଜକା ନୟନ ଦେଖିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? ଖଞ୍ଜଣି ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଖଞ୍ଜଣି ଅଭ୍ୟାସ। ଆଜ୍ଞା ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ହୁଏ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଭାଗବତରେ ଖଞ୍ଜଣି ବଜାଏ। ଖଞ୍ଜଣିକି ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହେବନି। ମାଟିର ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା କହିବା ସେ ଜିନିଷ କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଗନ୍ଧର୍ବ କଳା ଏ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଘରର ପାଠ ଇଏ ଘରର ବିଦ୍ୟା ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ଅଛି ଏଇ କଳା ବାଦେ ଆଉ କ'ଣ କଳା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ବଜେଇବା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବାଁ ହାତ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ହାତ ବଜେଇବାର ଯଦି ଗୋଟେ କଳା ଅଭିନୟ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଏ ଅଭିନୟ କଳା ବି ମୋ ସହିତ ଅଛି ପିଲାଦିନରୁ। ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉ ବା ରେନ୍ ୱାଟର୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଉ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଉ ଏଡ୍ସ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଏଜୁକେସନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଡ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଅଭିନୟ କଳାଟା ବି ଅଛି ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ। ତ ତା ବାଦେ ଆପଣ ଆମର ରିଆଲିଟି ଶୋ କିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି ୟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି କରିଛନ୍ତି? ସିରିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ସାବିତ୍ରୀ ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଥିଲା ତରଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏପିସୋଡ଼ ମୁଁ କରିଛି। ପଲିଟିକାଲ୍ ଶୋ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଟାୟାର ଶୋ ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋର ଆର୍ଗସରେ। ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଖେଡ଼ା ପଲିଟିକାଲ୍ ସର୍କସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରିଛି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଅଭିନୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ? ଅଭିନୟରେ ମୋତେ ବୁଢ଼ା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ କାଣ୍ଡେଇ ମାଇକିନା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଁରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କରେଇକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ କାଣ୍ଡେଇ। ସେଇ ଆକ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ବା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଡ୍ରାମାରେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ଆକ୍ଟିଂ କ୍ରିକେଟ୍ କମେଡ଼ି କହନ୍ତି ସେଇ ଆକ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ। ବାପା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ ଇଡ଼ିକି ବକଟେ ନାକୁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପାଇକି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲି ଯେମିତି ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଇଏ ମୋତେ ମାରୁଛି ନାଥ। ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କିରେ ବାପା ତୋତେ ପାଇକି ଆଣିଥିଲି ଗୋଳେଇ କାଖେଇ ମଣିଷ କଲି ତୁ ମୋତେ ମାରିବୁ ତୋ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ଆରେ ଦେଖିବୁ ଏଇନେ ମୋ ଠେଙ୍ଗେଣି ଯଦି ଉଠେଇବି ବାପା ତୋ ହାତ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଇରେ ବାପା ତୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ କି ମୋତେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡେଇ ଭଳି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ଆଲୋ ନାତାରୀ କ'ଣ ହେଇଲା କି ଏମିତି କ'ଣ କଥାଟା କରୁଛୁ? ନାଇଁ ମୋ ନାତି ଟୋକାକୁ ତୁ କହିବୁ? ନାଇଁ ତୁ କହିବୁ ଆଲୋ ଚୋବେଇ ଦେବି ଲୋ ଆଲୋ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବି କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି ମୋତେ? ହେ ତୋ ନାତିଟା ଭାରି ଭଲ ମୋ ନାତିଟା ଖରାପ? ମୋ ନାତି ଯେତେ ଯାଇଥିଲା ତମ ବାରିପଟକୁ ତୋ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିଥିଲା ନା ତୋ ନାତି ଟୋକା ମୋ ବାସି ପଶିକି ମୋ ବାଇଗଣ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନାଇ ଯାଇଛି। ଆଲୋ ତୁ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପଟେଇକି କଳି କରୁଛୁ? ଆଲୋ ଚୋବେଇ ଦେବି ଲୋ ଆଲୋ କଞ୍ଚା ଖାଇବି ଆଲୋ ତୋ ପୁଅ ମରିବ ଆଲୋ ତୋ ଘଇତା ମରିବ ଆଲୋ ତୁ ମରିବୁ ତୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଲୋ ହେଇଠି ଦେଖିଲ ଇଆଡ଼ିକି ଆସ ବା ମୋ ସାଥିରେ କଣି ନଗଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମିମିକ୍ କରନ୍ତି? ମିମିକ୍ରି ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ମିମିକ୍ରି ହେଇଯାଏ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କାହାର ମିମିକ୍ କରନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ କଥା ଫାଷ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତା ଦେଇଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛି। ଖାଲଖମନାରେ ଯଦି ଡେଲିଭରି ଲୋକମାନେ ଯିବେ
ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର। ଆଉ କାହାର? ରାୟ ଭାଇଙ୍କର ଆରେ ଆରେ ରାୟ ସାର୍ ଚାଲିଗଲେଣି ଉପରକୁ। ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। Ey, Onani, Onani, এই সেদিনর কথাকু মনে পকা, এই মনে পকা সেদিনর কথাকু, সেদিন মোর সহিত এমতি ঘটনা ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଜମପୁରକୁ। ଏଇ ଅନାନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କାହାର କିଛି? ମୀନ ଭାଇଙ୍କର ଆରେ ଆରେ ନୀଳରତ୍ନ ଦାସ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସୂତାକୁ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥିଲେ ଫାନ୍ଦ, ଫାନ୍ଦକୁ ଫାନ୍ଦରେ ଗୁନ୍ଥିଲେ ଘୋରା, ଘୋରାକୁ ଘୋରାରେ ଗୁନ୍ଥିଲେ ଜାଲ, ଆଉ ସେଇ ଜାଲ ଆଜି ମିନକେତନ ଦାସ ତୋ ଉପରେ ପକେଇଗଲୁ। ଆଲ ଶୁଣୁ, ଏଇ ମୀନ ଭାଇର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିରେ, ସେଇ ହସଟା ଆସନ୍ତି ଆଉ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷିକି ଏ ଡାଇଲଗ ମାରନ୍ତି। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ରେ? ମୋତେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, କାମ କରିଛି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ, ମୋତେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ବାପି କଂଗ୍ରେ ଏମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୁଁ ମିନ ଗୌଡ଼, ଗୋଟିଏ ଦେବି ବସ୍ତ୍ରୀକି, ପାଟି କରିବୁନି। ଚାଲିଗଲେଣି ସିଏ। ସେ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭେଟରାନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲେଣି, ଚକ୍ରଧର ଜେନା, ଆରେ ଆରେ NST ଚକ୍ରା ଭାଇ। ଆରେ ମକରା, ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ସାଲି ଟୋକିଟାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବାକୁ, କ'ଣ କଲୁ ରେ? ଆରେ ମଣିଆ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆରେ ତାକୁ ଧରରେ, କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ରେ। ଆରେ 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 ତାକୁ ଆଣରେ। ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ସବୁ? ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇକି ଆଣ। ବାହ 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 ବାହ, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ କାହାର କିଛି ମିମିକ୍? ଯେମିତି ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ମଣ୍ଡପରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟ ମିମିକ୍ରି କରେ, କିନ୍ତୁ ମିମିକ୍ରିଠୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରାୟ କମେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରାୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏ ଜିନିଷ, ବାଜ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଅଭିନୟଟାକୁ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟାକୁ, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ଏ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ତ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ମାନେ ମନରେ ବସିକି ରହିଯାଇଛି, କିଛି ମାନେ ଅଭୁଲା କଥା ଟାଇପ୍ର କିଛି? ଜେଜେ ମୋର ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ପାଲାକୁ ବନ୍ଦ କଲି। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ପାଲାକୁ ଯାଉଛି, ଜେଜେ ଉପରେ ଥାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଯେ ମୋ ନାତି ପାଲାକୁ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ପାଲାକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ପାଲା ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲା ଚାଲିବ, ଅଭିନୟ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କାମ କଲେ ବି ପାଲାଟାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି, ପାଲା କଳାକୁ। ପାଲା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଁ ଏକତାରାଟା ଆଣିନି, ଏକତାରା ମୋ ଜେଜେ ଥିଲେ, ଏକତାରା ମୁଁ ବଜାଏ, ସ୍କୁଲ ବେଳୁ ବି ଏକତାରା ବଜାଏ, ପ୍ରାୟ ଶିଶୁ ମେଳାରେ ଭାଗ ନିଏ। ମୋତେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି ଏକତାରା ମୁଁ ବଜାଇ ଜାଣିଛି, ଏକତାରା ବଜାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ ସାର୍ ଥିଲେ, ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଆମ ବେଗୁନିଆକୁ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଜଣେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବାକୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ। ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ସେଠି, ଜେବି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ଏଇ ଏକତାରା ମାଧ୍ୟମରେ। ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ବୀର ମାଟିର ବୀର କଥାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକତାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା। ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆସିକି ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ବା ବଢ଼ିଆ, ଏ ଜିନିଷ ହଜିଯାଉଛି, ବାବା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖ। ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପାଲା କଳା ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର କଳା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି, ଥିଲା ଜେବି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମୋତେ ସେଇ ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଏ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ହେବନି, ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟିକ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଇଏ ରହିବ। କଳାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚି ହେବନି, ଅଭିନୟ ବାଦ୍ୟ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେ ଦିନ ଆମକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ,
ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏଇ କଳାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଶୋକୁ ଆସିଥିବାରୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ଦେବାର, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଶୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୋକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ଏ ଶୋ ଗୋଟେ ଏମିତି ଶୋ ହଜି ଯାଉଥିବା ଲୋକକଳା, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକବାଦ୍ୟ ଯାହା ଏମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଏ ଶୋରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଶୋକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।